नमस्कार भाइ बहिनीहरु, आज हामी फेरि कक्षा 9 को समूह शिक्षणमा सामेल भइसकेका छौं। विगतका कक्षाहरुमा पनि तपाईहरुले समूहसँग सम्बन्धित समस्याहरुको समाधान गर्दै आउनु भएको छ र त्यसैगरी आज हामी त्यही समूहको अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढिरहेका छौं। विगतका कक्षाहरुमा तपाईहरुले गर्नुभएका अभ्याससँग सम्बन्धित केही अभ्यासहरु आज हामी अगाडि बढाउने छौं। तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। हामी आज यो यस्ता टाइपका समस्याहरुका बारेमा छलफल गर्ने छौं। हेर्नुस् त, अब स्क्रिनमा तपाईले देख्नुभयो होला, त्यहाँ एउटा प्रश्न छ। म पढेर सुनाउँछु, तपाई सँगसँगै त्यहाँ रहनु होला र तपाईले सँगसँगै सार्दा पनि हुन्छ, स्क्रिनशट गर्दा पनि हुन्छ। In a group of 450 students, they want 280 likes apples and क्वेशनलाई अलिकति कम गर्दियौं स्लाइडलाई। In a group of 450 students, 250 like orange, 280 likes apples, and 40 dislike both the fruits. हेर्नुस् है, both the fruits. अब तपाईले क्वेशनलाई हेर्नुभयो नि, हेर्नुस् त, in a group of 450 students, total number of students, that means NU equal to 450. Out of 450 students, 250 like oranges, 280 like apples, and 40 dislike both the fruits. Let O and A be denote the number of students who like orange and apple. Then total number of students NU equal to 450. Then number of students who like orange यो लेखे पनि भयो। तपाईले माथि यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिसक्नु भएको छ भने हामीले एकैचोटी NO equal to 250, then 200 like apples and A equal to 280, and 40 dislike both the fruits. NO union A complement of NO union A equal to 40. Then we have to find out the value of first number. Find the number of students who like both the fruits. The number of students who like both fruits. The number of students who like both. That means N O intersection A equal to what? By formula
NU equal to NO union A plus N complement of O union A. The value of NU equal to 450 equal to NO union A. That means NO plus NA minus NO intersection A. The value of NO in union A complement equal to 40. Then then 450 equal to the value of NO equal to 240 plus value of NA equal to 280 minus NO intersection A plus 40. Then 450 equal to, we have to add this 0, 8, 5, 13, 2, 2, 4, 5 plus 40 minus NO intersection A. Or 450 equal to 570 minus NO intersection A, or 450 minus 570 equal to minus O intersection A, or 752 541, that's minus equal to minus NO intersection A, or NO intersection A equal to 120. Therefore, NO intersection A equal to 120. It's our answer. The number of students who like both the fruits. The second question is, find the number of students who like only one fruit. Like only one fruit. यसै गरी तपाईहरुले only one fruit को पनि solution गर्न सक्नुहुनेछ है. Second question, find the number of students who likes only one fruit. एउटा मात्रै फलफुल मन पराउने स्टुडेन्ट को संख्या पत्ता लगाउनुहोस्. त्यसैगरी यहीसँग सम्बन्धित अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी. यहीसँग सम्बन्धित अर्को प्रश्न छ, त्यसलाई होमवर्कको रूपमा ल्याउँ है. म त्यसलाई अलिकति भनिदिन्छु. In a group of 900 students in a school, it was found that 600 students like tea, 500 like coffee, and 125 did not like both drinks. Find the number of students who like both the drinks. Find the number of students who did not like tea only. सुन्नुहोस् है. In a group of 900 students, total number of students equal to 900. That is NU equal to 900. Out of 900 students, 600 students like tea and 500 like coffee and 125 did not like both the drinks. Find the number of students who like both drinks. Number second, find the number of students who did not like tea only. Understood? 900 जनाको विद्यार्थीको एउटा समूहमा, विद्यालयका विद्यार्थीको एउटा समूहमा 600 जना विद्यार्थीले चिया मन पराएको पाइयो, 500 जना विद्यार्थीले कफी मन पराएको पाइयो र 125 जना विद्यार्थीले दुईटै पेय पदार्थ मन पराएनन् भने फर्स्ट नम्बरमा find the number of students who like both drinks. दुईटै पेय पदार्थ मन पराउने विद्यार्थीको संख्या पत्ता लगाउनुस् हैन. दुईटै पेय पदार्थ मन पराउने विद्यार्थीको संख्या पत्ता लगाउनुस्. Find the number of students who did not like tea only. चिया मात्रै मन नपराउने विद्यार्थीको संख्या पत्ता
लगाउनुस्। चिया मात्रै मन नपराउने भनेपछि हामीले n ओन्ली t देखि बाहेकको संख्या पत्ता लगाउनु पर्छ। यसलाई तपाईले आफै अभ्यास गर्ने कोसिस गर्नुहोला। जुन कुरा हामीले अघिल्ला प्रश्नहरुमा यस्तो टाइपको प्रश्नहरु सोलुसन गरिसकेका छौं, यसलाई तपाईले आफ्नो होमवर्कको रूपमा, होम असाइनमेन्टको रूपमा लिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौं। त्यसैगरी अर्को टाइपको क्वेशन तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् त स्क्रिनमा म सँगसँगै वाचन पनि गरिदिन्छु, तपाईले स्क्रिनशट गरे पनि हुन्छ र सँगसँगै टिपे पनि हुन्छ। हेर्नुस् है, in an election of a municipality, 2 candidates M and N stood for the post of mayor and 30,000 people were in a voter list. Voters were supposed to cast the vote for a single candidate. 15,000 people cast votes for M, 12,000 people cast for N, and 2,000 people cast vote even for both. Number first, show this information in a Venn diagram. Number second, how many people did not cast votes? Number third, how many votes were valid? फेरि सुन्नुस् है, in an election of a municipality, एउटा महानगरपालिकाको चुनावमा 2 candidates M and N stood for the post of mayors. मेयर को पदमा M र N दुई जना उम्मेदवारहरू उठ्नु भयो। And 30,000 people were in a voter list. त्यो महानगरपालिकामा जम्मा 3,000 जना मान्छेको नाम चाहिँ भोटर लिस्टमा थियो। Voters were supposed to cast the vote for a single candidate. भोटरले एउटा उम्मेदवारलाई मात्र मतदान गर्न पाउँथे, मत हाल्न पाउँथे। 15,000 people cast vote for M. मेयर को M उम्मेदवारलाई 15,000 मत प्राप्त भयो। 12,000 people cast for N. N उम्मेदवारलाई 15,000 पिपुलले भोट दिनुभयो। And 2,000 people cast vote even for both. 2,000 जनाले चाहिँ दुईटैलाई भोट हाल्दिनु भयो। एउटालाई मात्रै हाल्नु पर्थ्यो, भ्यालिड चाहिँ एउटालाई मात्रै हाल्न हुन्थ्यो, तर उहाँहरूले दुईटैलाई M लाई पनि दिनुभयो, N लाई पनि दिनुभयो। अब यसका आधारमा तपाईले फर्स्टमा हेर्नुस् त, सो दिस इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम। यी तथ्यलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुस्। नम्बर सेकेन्ड, हाउ मेनी पिपुल डिडन्ट कास्ट भोट, कति जना मान्छेले भोट खसाल्नु भएन। नम्बर थर्ड, हाउ मेनी भोट्स वर भ्यालिड, कति मत चाहिँ वैध भए। अब हेर्नुस् त, यसलाई हामीले यसरी गरौँ। दुईटा मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, एउटा उम्मेदवारको नाम M छ, अर्को उम्मेदवारको नाम N छ। अब M र N मध्ये अब टोटल नम्बर अफ भोटर्स 30,000 छ हैन। टोटल नम्बर अफ भोटर्स इक्वल टु 30,000, then $15,000 people cast vote for M. Vote for M. Vote for M. And M equal to 15,000. 15,000. Vote for N. Vote for N. N equal to 12,000. 12,000. Then 2,000 people cast vote even for both. Vote for both. Vote for both. N M intersection N. It's not valid. 2,000. 2,000.
and we have to find in first number, show this information in a Venn diagram. हामीले यो इन्फर्मेसन का आधारमा एउटा भेन चित्र बनाउनु पर्ने छ. नम्बर फर्स्ट, भेन डायग्राम. Venn diagram. And U and M and N, that is N M union N, complement vote for what? 2000 and vote for M 15,000 is 2000, 15,000 minus 2000, that is 13,000, and NN equal to 12,000 minus 2000, 10,000. It is the Venn diagram represent the above information according to above information. Then the second number is how many people didn't cast vote. कति जना मानिसहरूले भोट हाल्नु भएन, मत खसाल्नु भएन, अर्थात मतदान गर्नु भएन. How many people didn't cast vote? People didn't cast vote. People didn't cast vote. कति जना मानिसले चाहिँ मतदान गर्नु भएन. मतदान नगर्नेको संख्या पत्ता लगाउनु पर्यो. मतदान नगर्नेको संख्या पत्ता लगाउनु पर्यो. Number of people didn't cast vote. Didn't cast vote. That means N M union N complement equal to what? By formula, I know, by formula NU equal to N M union N plus complement of M union N. The value of NU equal to 30,000, and then NM union N means NM plus NN minus NM intersection N. Then value of NM union, we have to find out the value of complement of N M union N. Then 30,000 equal to value of NM equal to 15,000, value of NM equal to 15,000, 15,000, NN equal to 12,000 minus N M intersection N. The value of M intersection N equal to 2,000 plus complement of M union N. We have to find out the value of complement of N M union N, or 30,000 equal to 15 plus 12, 27, 27 minus 2, 25, 25,000 plus complement of M union N, or 30,000 minus 25,000 equal to N M union N complement, or 5,000 equal to N complement of M union N. Therefore, N M union N complement of M union N equal to 5,000. It is our answer. 5,000 people didn't cast vote. The third number, how many voters were valid? कति मत चाहिँ भ्यालिड भए हेर्नुस् त. अब 5,000 भोटर्स नै गएनन् हैन. अब भ्यालिड भएको मत तपाईले भेन डायग्रामको आधारमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ है. भेन डायग्रामको आधारमा पनि तपाईले भन्न सक्नुहुने थियो.
है तपाईले भेन डायग्राम अघि हेर्नु भइसक्यो म फेरि त्यसलाई अलिकति दोहोर्याउँछु अब हामीले कसरी पत्ता लगाउँछौं भन्ने यहाँ हामीले भेन डायग्राम इरेज गरिसक्यौं हटाइसक्यौं हेर्नुस् है तपाईले यहाँनेर 2000 लेख्नु भएको थियो यहाँ हैन यहाँनेर 15000 मा 2000 घटाउनु भयो 13000 लेख्नु भयो हैन यहाँ 12000 मा 2000 घटाउनु भयो 10000 लेख्नु भएको थियो हैन 10000 लेख्नु भएको थियो यो तलको भ्यालु m युनियन n को कम्प्लिमेन्ट पनि निकालिसक्नु भएको थियो त्यहाँ हामीले लेखाए फर्स्टमा हामीले त्यहाँ व्हाट नै भनेका थियौं भनेपछि भ्यालिड भनेको चाहिँ कस्तो महत्व यहाँ हामीले कन्डिसन के छ भन्दाखेरि कन्डिसन छ हामीलाई चाहिँ एउटालाई मात्रै भोट खसाल्न पाइन्छ भन्ने छ यहाँ 2000 ले दुईटैलाई भोट दिए भनेपछि त भ्यालिड भएन हैन त नभएपछि भ्यालिड मत भनेको त यो हो एउटा हो 13000 अनि अर्को 10000 हो नि हैन भ्यालिड मत भनेको त कि त m लाई मात्रै खसेको मत कि त n लाई मात्रै खसेको मत हैन m लाई मात्रै खसेको मत प्लस n लाई मात्रै खसेको मत भ्यालिड votes number of valid votes number of valid vote equal to n only m plus n only n दुईटैलाई दिन पाइन्न है n only m भनेको तपाईले by Venn diagram we can say it is 13000 by Venn diagram we can easily say that 10000 it is 23000 votes are valid 23000 मत चाहिँ के छन् भने भ्यालिड भए अब अरु मत चाहिँ भ्यालिड भएनन् जति कास्ट भएको थियो जति मतदान गरिएको थियो त्यो मध्ये 23000 मत मात्रै के भयो भ्यालिड भयो अब यसैका आधारमा तपाईले अर्को एउटा प्रश्न होमवर्कका रूपमा हेर्नुस् है स्क्रिनमा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ इन्डियन इलेक्सन ठ्याक्कै उस्तै छ खाली नम्बरहरु मात्र अलिकति फरक छन् मैले सरसर्ती भन्ने In an election of a municipality, two candidates A and B stood for the post of mayor and 25,000 people were in a voter list. Voters were supposed to cast the vote for a single candidate. 12,000 people cast votes for A, 10,000 people cast vote for B and 1,000 people cast vote even for both. Number first, show this information in a Venn diagram. How many people didn't cast votes? Number third, how many votes were valid? अगाडि हामीले भर्खरै सल्भ गरे जस्तै प्रश्न छ तपाईले फेरि हेर्नुहुन्छ एउटा नगरपालिकाको चुनावमा A र B दुई जना उम्मेदवार मेयरको उम्मेदवारमा उठ्नु भयो र 25000 मानिसहरु चाहिँ भोट लिस्टमा नाम भएका मानिसहरु हुनुहुन्थ्यो ती मध्ये ती भोटर्सहरुले एक जनालाई मात्रै मतदान गर्न पाउनुहुन्छ 12000 मानिसले क्यान्डिडेट ए लाई मत दिनुभयो 10000 मानिसले उम्मेदवार बी लाई मत दिनुभयो र 1000 मान्छेले दुईटै उम्मेदवारलाई मत दिनुभयो त्यो चाहिँ भ्यालिड हुँदैन थियो तर हाल्नु भयो अब यिनै इन्फर्मेसनको आधारमा नम्बर फर्स्टमा सो दिस इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम माथिको प्रश्नमा भएका इन्फर्मेसनलाई हेरेर हामीले भेन डायग्राम ड्रा गर्नुपर्छ नम्बर सेकेन्ड हाउ मेनी पीपल डिडन्ट कास्ट भोट कति जना मानिसले मतदान गर्नु भएन त्यो पनि अहिले भर्खरै जस्तो हामीले कम्प्लिमेन्टमा n a युनियन b कम्प्लिमेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्छ त्यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ नम्बर थर्ड मा हाउ मेनी भोट्स वर भ्यालिड कुन भोट चाहिँ वैध छ त हैन क्यान्सल भएन त भन्दा कि त a ले मात्रै पाएको भोट प्लस b ले मात्रै पाएको भोट चाहिँ तपाईको भ्यालिड मत हुनेछ है यसैगरी तपाईले के रे सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ अब अर्को प्रश्नतिर हामी लागौं अर्को प्रश्न तपाईले स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुनेछ अब स्लाइडमा तपाईले अर्को प्रश्न देख्नुभयो त्यो प्रश्नलाई हेर्नुस् है अब इन अ ग्रुप अफ 60 स्टुडेन्ट्स 50 liked maths only 20 liked science only and 5 didn't like any of two subjects number first how many of them liked at least one subject number second find the number of students who liked both subjects number third how many of them liked maths number fourth how many of them liked science number fifth represent the result in a Venn diagram
हेर्नुहोस् है 60 जना विद्यार्थीको एउटा समूहमा 50 जना विद्यार्थीले गणित मात्रै मन पराएको पाइयो, 20 जना विद्यार्थीले विज्ञान मात्रै मन पराएको पाइयो, 5 जनाले दुईटै मन पराएनन् भने फर्स्टमा हेर्नुहोस् हाउ मेनी अफ देम लाइक एटलिस्ट वन सब्जेक्ट। कम्तीमा एउटा मन पराउने, दुईटै मन पराए पनि भयो, नभए पनि एउटा मन पराउनेको संख्या जम्मा कति होला, दैट इज हामीले युनियन निकाल्नु पर्यो। नम्बर फर्स्ट। सेकेन्डमा फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक बोथ सब्जेक्ट, दुवै विषय मन पराउने विद्यार्थीको संख्या निकाल्नु पर्यो। थर्डमा हाउ मेनी अफ देम लाइक म्याथ्स, कति जनाले चाहिँ गणित मन पराउँदा रहेछन् त्यसको संख्या पत्ता लगाउनु पर्यो। नम्बर फोर्थ हाउ मेनी अफ देम लाइक साइन्स, कति जनाले विज्ञान मन पराउँदा रहेछन् त्यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। रिप्रेजेन्ट द रिजल्ट इन अ भेन डायग्राम, माथि दिएका सबै रिजल्टलाई चाहिँ हामीले लास्टमा गएर चाहिँ भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त अब टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छ, मैले अलिकति छोटकरीमा गर्ने है। हामीले इन अ ग्रुप अफ 60 स्टुडेन्ट्स, द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इक्वल टु 60, दैट इज एनयू। टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, दैट इज युनिभर्सल सेट एनयू, NU equal to 60. Then 50 likes math only, N only M. Number of students who like math only, N only M. N only M, that is 50. Similarly, 20 likes science only, N only S. N only S equal to 20. 5 did not like any subject, M union S complement equal to 5. 5 didn't like any of 2 subjects. Number I, how many of them like at least 1 subject? Number first, N M union S equal to what? By formula N M union S equal to NM plus NS minus NM union S complement. यति गर्नुभयो भने तपाईले यसको भ्यालु नम्बर फर्स्ट को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई तपाईले भ्यालु राखेर सोलुसन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी सिमिलरली सेकेन्डमा फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक बोथ सब्जेक्ट्स। नम्बर सेकेन्डमा यसलाई यो सोलुसन आफै गर्न सक्नुहुनेछ। यो माथिको नम्बरहरु राख्नुस् तपाईले n m intersection s is equal to what? m n intersection s is n m union s is equal to what? नम्बर फर्स्ट मा हेर्नुस् है, नम्बर फर्स्ट को भ्यालु चाहिँ n m union s equal to what भनेको छ। तपाईले अब यसलाई चाहिँ फर्स्टमा भ्यालु राख्नुस् र सेकेन्डमा फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक बोथ सब्जेक्ट्स त्यो पनि निकाल्नुस्। हाउ मेनी अफ देम लाइक म्याथ, जम्मा दुईटै मन पराउनेसँग म्याथ ओन्लीलाई जोड दिनुस्। नम्बर फोर्थमा हाउ मेनी अफ देम लाइक साइन्स भनेपछि साइन्स मात्रै मन पराउने र दुईटै मन पराउनेलाई तपाईले के गर्दिनुस्, जोड दिनुस् र तिनीहरुका आधारमा तपाईले के गर्नुस्, भेन डायग्राम ड्र गर्नुस्। फर्स्टको नम्बर फर्स्टमा तपाईको 55 एन्सर आउँछ है। त्यसैगरी सेकेन्ड थर्डको एन्सर तपाईले निकाल्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी तपाईले स्क्रिनमा अर्को समस्या माथि जस्तै समस्या छ त्यसलाई पनि तपाईले स्क्रिनबाट हेरेर सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको कक्षाबाट हामी बिदा चाहन्छौं। धन्यवाद, नमस्कार।